हेलो पिला माने आशा करी समस्ते भलरे थिबो। आज पढ़िबा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जानिबा पूर्व ट्रायंगल माने होची ट्रायंगल माने तीनोटी एंगल रो सम्मिश्रण रे जोटा तयारी होय सेटा हैला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जानिबा पूर्व आमे एंगल विषय रे जानि नेबा कथा। तो एंगल हमर एंगल माने कोन कोन केते प्रकार रो कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऊपर इन प्लेन ज्योमेट्री एन एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय टू रे कॉल्ड साइड ऑफ द एंगल शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। मतलब कौन कहूँ ना आम ज्योमेट्री रे जोटा अच्छी आम दुईटी रश्मिर समाहार रे जोटा तैयारी हुए सेटा को आम कौन कहवा से माने गोटे कॉमन पॉइंट कॉमन एंड पॉइंट गोटे शेयर करती गोटे बिंदु सेटा को आम कहता वर्टेक्स। ठीक अच्छे। तो आमर कौन केते प्रकार मुख्यतः तीन प्रकार गोटे है आक्यूट एंगल आ गोटे राइट एंगल आ गोटे है आप्टस एंगल। आक्टस एंगल क्या कहवा ना आक्टस आक्यूट आक्यूट एंगल क्या कहवा ना जोटा आमर 90 डिग्री को कम थी। ठीक अच्छे माने जोटा को आम ये कहे सूक्ष्म कोण। ठीक अच्छे एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री एआर कॉल्ड आक्यूट एंगल माने सूक्ष्म कोण कह जोटा 90 डिग्री रू कम है सूक्ष्म कोण। सेहीपरि एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल जोटा 90 डिग्री हेबो सेटा हेबो आमर राइट एंगल माने समकोण। ठीक अच्छे। तापर एंगल लार्जर देन ए राइट एंगल एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री आर कॉल्ड आप्टस एंगल माने जो एंगल रो परिमाण 90 डिग्री रू अधिक आउ 180 रू कम ताहाको आमे आप्टस एंगल को जोटा के आमे ओडिया रे स्थूल कोण को। ठीक अच्छे। तो कौन तो जानीगले एबे जानिबा ट्रायंगल ताले क्या कहबा। ट्रायंगल कहली तीनोटी एंगल मिसिकी जोटा हुए सेटा है ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। माने कौन कहला ट्रायंगल टा गोटे पॉलीगन टा जो पॉलीगन रे तीनोटी वर्टेक्स थिबो तीनटी एजेस थिबो माने तीनोटी धार आ तीनोटी कोण वर्टेक्स कोण थिबो हला। तो पॉलीगन क्या कहवा पॉलीगन है जोटा माने बहु बाहु विशिष्ट जोटा को आम सेटा पॉलीगन कहू। बहु बाहु माने दुई रु अधिक बाहु विशिष्ट एमती तो दुई रे तो गोटे माने आबद्ध कोठरी तो हेनी 3 रु अधिक हेले जाए सेटा को सेति आम पॉलीगन कही था। ठीक अच्छे 3टी 4टी हेले सेटा आमर आबद्ध कोठरी हो पार आम दुईटार हेले हो पारबनी खाली कोण हम। ठीक अच्छे। तो तीन कोणर समष्टि त्रिभुजर केते ना 180 डिग्री। ठीक अच्छे। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल रे आमे देखिबा एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज all side has same length. An equilateral triangle is also a regular polygon with all edges measure 60 degree. ठीक अच्छे। तो आमर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहवा ना आमर जोटा समबाहु त्रिभुज जोटा आम ओडिया रे कहचे समबाहु त्रिभुज जो त्रिभुजर आमर तीनटी बाहु माने तीनटी लेंथ साइड ऑफ द लेंथ जोटा कहचे तीनटी बाहु समान थिबो एवं प्रत्येक एंगल 60 डिग्री थिबो। ठीक अच्छे। तो ताहाको आमे इक्विलैटरल ट्रायंगल बा समबाहु त्रिभुज कहीदे। समबाहु त्रिभुजर सबु भाग समान थाए तेणु तार पेरीमीटर सूत्र कौन हम ना 3a माने 3 इंटू बाहु गोटे बाहु हेले भी हो कहीं सब बाहु समान तेणु 3a तार फॉर्मूला पेरीमीटर माने परिसीमा। ठीक अच्छे। तो एरिया तो आम जानी क्षेत्रफल परिमाण केते ना √3/4 इंटू ए स्क्वायर माने बाहुर स्क्वायर। ठीक अच्छे। जदि आमर कौन सी गोटे इटा देछि आ कही यार उच्चता केते एटी उच्चता केते हेबो उच्चतार फॉर्मूला है किस ना a√3/2। ठीक अच्छे a√3/2। ठीक अच्छे। तो उच्चता जदि मागे तो पकेब से सूत्र आ ना आम नॉर्मली पेरीमीटर आ एरिया काटते कही था। ठीक अच्छे। तापर देखिबा आ गोटे प्रकार त्रिभुज आ गोटे त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को आम कौन क्या कहवा ना जोटार दुईटा बाहु सामान थी तार अपोजिट माने से बाहु को लगी करी जो एंगलटा हुए सेटार सामना जी थाए तार दुई कोण दुईटा सामान थाए मतलब ये त्रिभुज आमर यही कोण आई कोण ये दुईटा परिमाण सब बेले सामान थाए आई बाहु आई बाहुर दैर्घ्यटा सब बेले सामान थाए। ठीक अच्छे। तो ये देखिबा कौन लिखी एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ दुईटा साइड थिबो
କହିଛି ଆଇସୋସ୍କେଲ ମାନେ ଆମର ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଇଡ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଆନ୍ ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଅଲସୋ ହାଜ୍ ଟୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ମେଜର। ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେମ୍ ଥାଏ, ମୁଇଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ସେମ୍ ମେଜର, ନେମଲି ଦ ଆଙ୍ଗେଲ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଦ ଟୁ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ସେମ୍ ଲେନ୍ଥ। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ର ସେମ୍ ଲେନ୍ଥରେ ଯୋଉଟା ଲାଗିକି ଥିବ ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲି ସେମାନେ ସେମ୍ ପରିମାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର କିସ ନା ନର୍ମାଲି ଆମର ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ଥାଏ ତିନି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ମତଲବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ମତଲବ ଏ ବାହୁ ଆଉ ଏ ବାହୁ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିକି। ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ତ୍ରିଭୁଜର ଫର୍ମୁଲା ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ହାଫ୍ ରହିଲା ବେସ୍ ତ ଆମର ଏଇଟା ରହିବ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ କେତେ ରହିବ, ହାଇଟ୍ଟା ଆମକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଇଟ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପିଥାଗୋରସ୍ ତ୍ରୟୀଟା ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ତ ଫର୍ମୁଲା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣି ଦେଇଥାଅ ଯେ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସ୍କାଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ସ୍କାଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କାହାକୁ କହିବା ନା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉଟା ଆମର ବିଷମ, ସବୁ ବାହୁକା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ଆଉ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସବୁ କୋଣଗା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସ୍କାଲାନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହାଜ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟଲି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଅଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଜର। ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗେଲ ବି ମେଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାର ପରିମାଣ ପେରିମିଟରର ଫର୍ମୁଲା କିସ ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଠିକ୍ ଅଛି। ନର୍ମାଲି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ତାର ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପେରିମିଟର ଧରିଥାଉ। ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କିସ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନାସ୍ ଏସ୍ ମାଇନାସ୍ ବି ଏସ୍ ମାଇନାସ୍ ସି। ଏଠି ଏସ୍ଟା କ'ଣ, ଏସ୍ ହେଉଛି ଆମର ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ମାନେ ପରିସୀମାର ଅଧାକୁ ଆମେ ଏସ୍ ଧରୁଛେ। ତ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା ହେବ ଏସ୍ ମାଇନାସ୍ ଏ ମାନେ ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବାହୁ, ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ, ସି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନା ଦେଇଥିବା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ମନେ କରାଯାଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏ ଦେଇଦେଲେ, ଏଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ, ଏଟାକୁ ସି ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଏଟାର ଆମେ ପରିସୀମାର ଅଧା କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଆମର ସୂତ୍ରଟା ମାନେ ଏରିଆଟା ବାହାରିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। At right angle or right angle triangle has one of its interior angle measure 90 degree. A right angle that side opposite to the right angle is the hypotenuse. The longest side of the triangle ସେଇଟା ହେଲା longest side। ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆମର ସମବାହୁ ମାନେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନୋଟି କୋଣ ମିଶିକି 180, ତେଣୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଦୁଇଟା ନିହାତି 90ରୁ କମ୍ ହିଁ ହେବେ। ତେଣୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବାହୁଟା ଲାଗିଥିବ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ 90 ଡିଗ୍ରୀର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବାହୁ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାଇପୋଟାନସ୍ ବା କର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ୟାର ପେରିମିଟର ସୂତ୍ର କିସ ସେଇ ସେମ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି। ଏରିଆ କିସ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଏଇଠି ତ ଏଇଟା ଆମର ଭୂମି, ଏଇଟା ଆମର ଉଚ୍ଚତା ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ପିଥାଗୋରସ୍ ଥ୍ରିଓରମ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥ୍ୟୋରମ୍ ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ଦୁଇଟାର ସ୍କୋୟାରଟା ଏହାର ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ ହେବ। ମନେ କରାଯାଉ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଏ, ଇଏ ହେଉଛି ବି, ଇଏ ହେଉଛି ସି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁର ସ୍କୋୟାରର ସମଷ୍ଟିଟା ୟାର ସହିତ ସମାନ, ଏଇ କଥାଟା ପିଥାଗୋରସ୍ କହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ନେଇକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ହାଇଟ୍, ବେସ୍ ଆଉ ହାଇପୋଟାନସ୍ କାଢ଼ିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। It states that the square of the hypotenuse, the side opposite to the right angle, is equal to the sum of the square of the other two side. Other two side मतलब एटा बेस, एटा हाइट, एटा हाइपोटेनस। तो आमर बेस रो स्क्वायर प्लस हाइट रो स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस रो स्क्वायर ठीक अच्छे। एटा आमर पिथागोरस कहउचंती। तो देखिबा एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड मेजर 13 सेमी 14 सेमी और 15 सेमी, जोटार साइड 13 14
15 ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଆମର 13, ବି ଆମର 14, ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 15। ତ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଏସ୍ କେତେ ବାହାରୁଛି, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ଆମ ପରିସୀମାର ଅଧା। ତ ପରିସୀମା 13 ପ୍ଲସ୍ 14 ପ୍ଲସ୍ 15 ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାର ଅଧା କରିଦେଲେ 21 ସେମି ହେଉଛି। ତ ଆମର ଏସ୍ ହେଉଛି 21 ସେମି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଫର୍ମୁଲା କିସ, ଏଇଟା ଆମର ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏମାନେ କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବି ଆମକୁ କହିନି। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଫର୍ମୁଲାଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କେତେ ହେବ ନା ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି, ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି। ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ଭ୍ୟାଲୁଗା, ଯାହାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ବା କଥା ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କାଢ଼ିଲି, କେତେ ହେବ 84 ସିଏମ୍ର ସ୍କୋୟାର। ସବୁବେଳେ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବର୍ଗ ସେମି, ବର୍ଗ ମିଟର ଏମିତି। ତ ଆମର ସେମି ସ୍କୋୟାର କି ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଯାହା ବି ଆମର ରହିବ, ସ୍କୋୟାର ନିହାତି ରହିବ, ନହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏରିଆରେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୋୟାର ରହିବ। let the perimeter let the perimeter of an equilateral triangle has been 27 semi, then the find the area। ତାহଲେ find କର ଏରିଆ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ମାନେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ହେଉଛି 27 ସେମି, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏରିଆ। ତ ଆମର ପେରିମିଟର 27 ସେମି ଦେଇଛି, ମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏ ହେଲେ ଆମର ପରିସୀମାର ମାନେ ପେରିମିଟର ଫର୍ମୁଲା କିସ 3a। ତ 3a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 27, ତାହେଲେ a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ସେମି। ତାମାନେ ଆମର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ 9 ସେମି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏରିଆ କାଢ଼ିବା। ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କେତେ ନା ଏରିଆ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା। ତେଣୁ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ 9ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 35.073 ସେମିର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଠି √3ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ମୁଁ ଏତିକି ପୁଟ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ √3ର ଭ୍ୟାଲୁଟା 1.732 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ triangular field is 3 times its altitude. If the cost of cultivating the field at res 24.68 per hectare be res 333.18, then find its base and height। मतलब कौन कौची गोटे ट्रायंगुलर फील्ड अच्छी जार आप्टिट्यूडटा 3 गुणा अच्छी। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग वैल्यू गोटे ये पूरा एरियाटा को कल्टिवेट चाषी ये करने हल करने 24.68 पर हेक्टर रे तार खर्च होती टोटाल 333.18 टंका। तो से कहूची कि आमे तार बेस आउ हाइटटा केते फाइंड करवा। ठीक अच्छे, तो कौन करिया फास्ट एरिया ऑफ द फील्ड, आमर एरिया ऑफ द फील्ड आमर टोटाल खर्च होती केते 333.18 पर हेक्टर आमर खर्च होची 24.68। ताहले आमर टोटाल एरिया केते सेटा काढिबा को हेले हमको एई जो आमर जेतकी टंका खर्च होईची पर यूनिट एतकी पर हेक्टर रे एतकी जाउची। तो आमर एहा को हरि देले जहा बाहरिबो सेटा हला आमर एरिया। तो आमे एरिया ऑफ द फील्ड फास्ट काढिबा। एरिया ऑफ द फील्ड काढिबा पई हेले हमको टोटाल कॉस्ट बाय आमर रेट जेतकी अछि सेटा को डिवाइड करबा। ताले आमर 333.18 डिवाइडेड बाय 24.68 जदि आमे डिवाइड करबा ताले 13.5 हेक्टर्स होची। ठीक अछि, एबे ए जो 13.5 हेक्टर अछि एटा को आमे मीटर रे कन्वर्ट कर देबा। ताले आमर सुविधा हबो जानिबा पई। हेक्टर समस्ते जानन्तिनी, मीटर किंतु समस्ते जानन्ते। तो 13.5 इंटू एटा को जदि आमे हेक्टर रे कन्वर्ट करिबा 1 हेक्टर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 मीटर, माने 100 इंटू 100 मीटर माने एपटो भी 100 मीटर। माने मन करा जो मु गोटे एमती गोटे जगह नहीं गली, मतलब
এইটা যদি এইটা যদি 100 ହେଲା এইটা ବି 100 ମାନେ 100 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାରଟା ରହିଲା ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ 100 ମିଟର ଏଇଟା ବି 100 ମିଟର ଏଇଟା ବି 100 ମିଟର ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଯଦି 100 ମିଟର ହେଉଛି ଏଇଟା ବି 100 ମିଟର ହେଉଛି ତାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇକରି ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାରଟା ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 1 ହେକ୍ଟର ଜାଗା ବୁଝିଲ। ତ 1 ହେକ୍ଟର ମାନେ 13.5 ହେକ୍ଟରକୁ ଆମେ କେତେ ନେବା ତାହେଲେ 100 ଇଣ୍ଟୁ 100 ମାନେ 10,000 ଇଣ୍ଟୁ 13.5 ହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ହେଲା ଏତିକି ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ମିଟର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆମର ଦେଇଛି ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଆମର ବେସ୍ ହେବ 3x କାହିଁକିନା ଆମ ଏଇଠି କହିଛି ଫିଲ୍ଡର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ତାର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର 3 ଗୁଣା ହେବ ତାର ଇଏଟା ମାନେ ବେସ୍ଟା ବେସ୍ କହିଛି ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ 3 ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଏହାର ଯଦି ଗୋଟେ ଭୂମିଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ତାର 3 ଗୁଣା ହେବ ଆର ଗୋଟେ ବାହୁର। ତ ମନେ କରାଯାଉ ଆମ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଲା x ମିଟର ଆଉ ବେସ୍ ହେଲା ଆମର 3x ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଫର୍ମୁଲା କିସ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ଠିକ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ବେସ୍ ତ ଆମେ ଭୂମି ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3x ଇଣ୍ଟୁ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଏତିକି ପାଇଛେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କାଢ଼ିଲେ ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆ ନା ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆ ତ କାଟିଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଏଇଟା 3 ଏପଟୁ ଆସିଲେ ହରା ହେଇଯିବ 2 ଏପଟୁ ଯାଇକି ଗୁଣା ହେଇଯିବ ଏଇଟା x ଗୁଣିକି x ସ୍କୋୟାର ହେଲା ତାହେଲେ x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତ ଏତିକି ହେବ x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି ହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର କାଢ଼ିବା ୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ 4ଟା ଜିରୋ ଅଛି ମାନେ 2ଟା ଜିରୋ ନେବା 9ର ହେଲା 3 ତ ଏତିକି ମିଟର ହେଲା x। ତାହେଲେ ବେସ୍ ଆମର କେତେ ହେବ ନା ବେସ୍ ହେବ ଆମର 3x ମାନେ କେତେ 3 ଇଣ୍ଟୁ 300 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 900 ମିଟର ଏଣ୍ଡ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି x ମାନେ ହେଉଛି 300 ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମ ଲାଗି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ଦେଖ ଦ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଡ୍ର ବାଇ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସୋସ୍କେଲ୍ ମାନେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦେଇଛି ତ ତେଣୁ ତାର ଯାହା ମାଗିଛି ଏରିଆ କାଢ଼ିବ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଛାଡ଼ିବ 1 ନମ୍ବରର ଏତିକି ବୋଲି କରି ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆମର ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲେଟରାଲର କରିଦେବ ଆଉ 3ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବାସ୍ ଏତିକି 3ଟା ତ ଅଛି କରିଦେବ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତମେ ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।